ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ, ਉਤਰ ਗਇਓ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਸੰਸਾ। ਜਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਠਾकुर तुम सरनाई आया। उतर गयो मेरे मन का संसा, जब ते दर्शन पाया। रहाओ अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया। दुख नाठे सुख सहज समाए, आनंद आनंद गुण गाया। बाहां पकड़ कड लीने अपने, गृह अंधकूप ते माया। कहो नानक गुर बंधन काटे, बिछरत आन मिलाया। बाहां पकड़ कड लीने अपने, गृह अंधकूप ते माया। कहो नानक गुर बंधन काटे, बिछरत आन मिलाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल सतगुरु, चवर छत्र तख दे मालक, बाणी दे बोहित अते ब्रह्म ज्ञान दे सागर, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी विच सुभाईमान। अमृत बाणी का कीर्तन सरवण करते हैं। परम पिता वाहिगुरु जी के प्यार में जुड़ बैठी गुरु सवारी साध संगत जीओ, साडे वड्डे भाग ने अमृत वेले सतगुरु जी के दर्शन दीदार करन दा सुभाग प्राप्त होया है। इलाही बाणी का कीर्तन गुरु सवारे कीर्तनिया ने बड़े प्यार नाल आप जी नूं सरवण कराया है। गुरु की पवित्र बाणी दी विचार सरवण करन दे लई सतगुरु जी की हजूरी च आप जुड़ बैठे हो। श्री गुरु अर्जन साहिब जी का यह पवित्र मुख वाक सारंग राग विचों आप जी सरवण कर रहे सी, जिस अंदर सतगुरु जी ने जिक्र किया है, ये जीव जो मोह माया करके परमात्मा नाल विछड़े हुए है, ये मुड़ के परमात्मा दे विच लिवलीन किवें हो सकता है। जिंदगी का मकसद है गोविंद विच लिवलीन होना। गुरु के पावन बचन हर रोज असी चेते करते हैं। भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया। सवाल यह है कि ये गोविंद नालों विछड़िया किवें है। ये जीव तो परमात्मा की अंश है। गुरबाणी ने भी कहा, कहो कबीर ये राम की अंश, मन तू जोत स्वरूप है। पर ये विछड़ किवें गया है, ये दूर किवें चलिया गया है। गुरबाणी विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बेअंत थावां ते सानू ये ज्ञान दिता है कि साडे विछड़न का कारण की है, असीं उस परमात्मा तो दूर किवें चले गए। 12 माह की पवित्र बाणी जदों आरंभ हुंदी है, गुरु के पावन बचन के किरत कर्म के विछड़े, कर कृपा मेलो राम। असीं जो काम करते हैं, वो काम करते करते साडा सुभाव बन जाता है। वो अपने कीते कम्मां करके, कम्मां तो बने सुभाव करके असीं रब तो दूर हैं।
रब तो सर्व व्यापक है। करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, अपने कीते कम सदका कोई रब दे नेड़े है, कोई रब तो दूर है। रब किसे तो दूर नहीं है, मनुख अपने कम्मां करके रब तो दूर चलिया जाता है। गुरु साहब जी का एक बड़ा प्यारा बचन, मनुख परमात्मा तो दूर किवें जांदा है। परमात्मा ने ये जिहड़ा जगत बनाया है, ये बड़ी अद्भुत जी रचना है। जिंदगी महान है। असी किते भी चले जाइए, किसी मेले च चले जाइए, किसी बाजार चले जाइए, किसी मुल्क में चले जाइए, जे उत्थे बारे सानू कोई जानकारी नहीं है, सोझी नहीं है, असीं एवें गवाचे जे फिरांगे। सानू उत्थों की कोई जानकारी तो होनी चाहिए। बाजार का भी सानू ज्ञान होना चाहिए, किहड़ी दुकान तो की कुछ मिलना, कित्थों ठीक मिलने, नहीं तो एवें असीं भटकदे रहिंदे हां। जिंदगी बहुत वधिया है। परमात्मा ने यह जगत बड़ा वधिया बनाया है। इस मनुख की सरदारी लई परमात्मा ने बहुत कुछ ये सुखां लई बनाए हैं। माया परमात्मा ने मनुख की सेवादार बनाई है, पर इस जगत के तमाशे च, खेड विच, मेले च आके ये बंदा भटक गया। जिवें कोई बच्चा अपने बापू दे नाल मेले च जा वड़दा है ना, तो मेले च तरह तरह के खिडौने देख के, रंग तमाशे देख के वो बापू नूं ही भुल जाता है। कई बारी तो बापू दे कोल जिद ही इन्नी करदा कि उही कुछ लैणे। आपां देखदे कि बच्चे जिद कर बैठदे, लेट जाते कि उही कुछ लैणे। उन्हां नूं खिडौने वधिया लगदे ने, बापू की अहमियत वधिया नहीं लगती, क्योंकि उन्हां नूं ज्ञान नहीं, होश नहीं है। इसे तरीके नाल मनुख इस जगत विच आया, माया की चमक दमक इनूं वधिया लगी, माया मगर ही पै गया। इहो जिहा पिया, इहदे गल च बंधन पै गए। ये इहो जिहा डिगिया माया दे खूह च, उत्थों निकलना ही औखा हो गया। गुरु साहब जी ने, बाबा कबीर साहब जी ने एक बड़ा प्यारा बचन किया, काल बूत की हस्तनी मन बौरा रे, चल तरसियो जगदीश, काम सवाए गज बस परे, मन बौरा रे, अंक सहयो शीस, विखे बाच मन राज, समझ मन बौरा रे। बाबा कबीर साहब जी कहते कि शिकारी होंदा ना, शिकारी ने हाथी नूं फड़ना है तो उन्होंने हाथी की कमजोरी का पता है। शिकारी लकड़ां नूं जोड़ के उपर कागज पा के एक बनौटी जी हथनी बना के रख दिंदा है, टोआ पुट के उहदे ते कख कन पा के। हाथी उन्होंने हथनी समझ के वासना का प्रेरिया हुंदा है, टोए च डिग पैंदा है। शिकारी उन्होंने कई दिन भुखा रख के थोड़ी थोड़ी खुराक दे के उन्हें प्यार पा के फिर उन्हें बाहर कढ़ लेंदे ने। वो इहो जिहा हथनी का खिंचिया गया, सारी जिंदगी ली वो कुंडे दे अधीन हो गया, सारी जिंदगी इधर उधर नूं फेरदे रहे। मनुख की हालत भी यही है। ये जो कुछ देखदा है कलबूत ही है, कलबूत असली नहीं हुंदा। जिवें हथनी का कलबूत सी, असी जो कुछ देखते ऐ सुख वधिया है, ऐ चमक वधिया है, ऐ ठीक है, वो कलबूत है, उहदे विच सुख नहीं है। मनुख भी इहो जिहा डिगदा है टोए दे अंदर। गुरबाणी च सतगुरु जी ने अंध बिला, अंधकूप इहो जिहे लफ्ज़ वरते ने। अंधकूप का अर्थ है अन्ना खूह, बिला का अर्थ हुंदा खुड, जिथे कोई चूहा वड़ जाता है। इहो जे खाते च खूह विच डिग जाता है बंदा, वो खूह खाता इवें कि मनुख माया की खातर अपनी जिंदगी चो ईमानदारी त्याग दिंदा है, सच नूं तिलांजलि दे दिंदा है, संतोख तो वांझा हो जाता है। इहो जिहा वो तृष्णा के ढेह चढ़दा है, इहो जिहा वो अवगुणां के ढेह चढ़दा कि उहदे चों निकलना चाहुंदा होया भी ये निकल नहीं सकदा। इहो जिहा ये जलन विच फस जांदा है, जिवें कोई खूह विच डिग जाए। एक होर उदाहरण दी, मरकट मुष्ट अनाज की मन बौरा रे। कहन लगे लीनी हाथ पसार, छूटन को सहसा परियो, मन बौरा रे, नाचियो घर घर बार। मरकट कहंदे ने बांदर नूं। बांदर नूं फड़ लई शिकारी कुजी एक दब दिंदे तंग जे मूँह वाली मिट्टी च, उहदे च दाणे पा दिंदे ने। दाणियां दा खिंचिया होया वो बांदर हथ पाउंदा विच अपना, मुठ भर लैंदा है। तंग हुंदा मूँह, हथ चलिया तां जांदा पर भरी मुठ वाला हथ बाहर नहीं आउंदा।
वो बाहर कढ़ना चाहता है, दाने छड्डना नहीं चाहता। मनुख की हालत भी ये है, ये अपने अवगुण भी नहीं छड्डना चाहता, ये दुनियादारी विच रह के अपनियां बुराइयां भी नहीं छड्डना चाहता, तो दूजे बने सोचता कि मैनू सुख भी मिल जाए। बस बांदर जिहड़ा कलंदर दे ढे चढ़ के घर घर नचदा रहिंदा है। एक उदाहरण दिती है, ज्यों नलनी छूटा गयो मन बौरा रे, तैसा ये संसार। कहंदे कि जिवें नलनी एक चरखड़ी हुंदी है, तोते नूं फड़न लई शिकारियां ने एक चरखड़ी जी बनाई हुंदी है। चरखड़ी दे हेठां पानी का एक बाटा रख देंदे ने, उहदे उपर कुछ खाण लई रख देंदे ने। तोता खाण दे लालच ते बैठदा है, वो चरखड़ी जी गिड़ जाती है, घुम जाती है, तोता नूं घुट के फड़दा है, हेठां पानी है छड्डदा है, पानी च डिगदा है, फड़ी रखदा है, शिकारी दे ढे चढ़ जाता है। मनुख भी पकड़ बनाई रखदा है, ममता बनाई रखदा है, सोचदा कि ऐ छड्डांगा मेरा नुकसान होएगा, ऐ छड्डांगा, इहो जिहा ये फसदा है। सतगुरु जी ने अज दे मुखवाक च कहा है कि मनुख दे परमात्मा तो विछड़न का कारण यह है कि ये ममता च पै गया, मोह माया च पै गया, फिर इनू बंधन पै गए। बंधना च पै के ये अंदर सहम पैदा हो गया, चिंता पैदा हो गई। सतगुरु जी कहते इन्हां चिंतावां तो सहम तो मुक्त होने का इको एक तरीका है, मनुख परमात्मा की शरण च आ जाए। परमात्मा की शरण च आके ज्यों ज्यों परमात्मा के गुण गाएगा, त्यों त्यों ये अंदरों सहसा चिंता सहम मुकेगा। ज्यों ज्यों सहम तो मुक्त होवेगा, त्यों त्यों रब के नेड़े हुंदा जाएगा। गरीब नवाज सतगुरु जी इस मुखवाक राही इस मोह माया के चक्कर च पै के परमात्मा नालों टुट के बंधना च फसे हुए इस प्राणी नूं मुड़ परमात्मा च लिवलीन होने की जो जुग दर्शा रहे ने। आओ आपां मिल के गुरु के बचनों की विचार साझी करिए, सतगुरु जी के प्यार च जुड़दे हाँ, मन बिरतियां नूं टिकाउंदियां होइयां मुख तो उच्चारण करिए जी सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सारंग महला पंजवां, ठाकुर तुम शरणाई आया। सारंग राग दा ये पवित्र मुखवाक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 1218 ते सुभाईमान है। गुरु अर्जन साहिब जी का बख्श किया यह मुखवाक है। आरंभ च कहते ठाकुर तुम शरणाई आया। ठाकुर दरथो परमात्मा वाहिगुरु जी। ये ठाकुर वो नहीं जो पत्थर नूं कई लोग ठाकुर मानते ने। गुरबाणी कहनी ठाकुर हमरा सद बोलंता। साडा ठाकुर जिहड़ा है ना वो तो सदा बोलदा है। साडा ठाकुर सर्व व्यापक है, सारे जीवन नूं रिजक दिंदा है। साडा ठाकुर को केवल पत्थर का नहीं है। साहब जी कहते हे ठाकुर हे मेरे मालिक मेरे स्वामी, मैं तुहाडी शरण च आ गया हाँ। जद दा मैं तुहाडी शरण च आया हाँ। उतर गयो मेरे मन का संसा, जब ते दर्शन पाया। दर्शन करने ने ते शरण च आउणा पएगा। शरण की है? परमात्मा की शरण की है? क्योंकि परमात्मा सानू नज़र तो आउंदा नहीं है, वह कोई रंग रूप चक्कर चिहन जात आकार तो है नहीं है। रूप न रेख न रंग किच, त्रिह गुण ते प्रभ भिन्न। वो परमात्मा की शरण का अर्थ की है? परमात्मा दे गुण गाउंदियां परमात्मा के गुणां नूं अपने जीवन च वसा लेना। रोज़ पढ़ते हैं कि परमात्मा निरभउ है, निर्वैर है, परमात्मा दयालु है, कृपालु है, परमात्मा सरबत का भला करता है। बस वो गुण गाउंदियां निर्वैर हो जाना, ये परमात्मा की शरण है। मुख तो कहना कि मैं शरण च ये गल वखरी है। जिवें कह लो कि गुरु दे दर ते आके मत्था टेकना ये प्रथम पड़ाव है, जरूरी है, पर गुरु दे दर ते मत्था टेकना ही गुरु की शरण नहीं है। गुरु की शरण तो उदों होएगी जो आप गुरु की आग्या च आ जावांगे, गुरु के भाणे च आ जावांगे, जो गुरु के बचनों नाल प्यार करांगे, गुरु के दसे मार्ग ते चलांगे। इस तरह परमात्मा के नाम नूं जपना ये पहला पड़ाव है। परमात्मा के गुण गाउणा। अगे चल के सतगुरु जी ने दसिया कि शरण च आया किवें, शरण प्राप्त किवें हुई। शरण का अर्थ है कि परमात्मा के गुण गाउंदियां
ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਿਹੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਿਹੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਤਰ ਗਇਓ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਸੰਸਾ ਜਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂ ਕਵਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਗਿਆਸੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਹ ਮਤ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਿਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਜਿਉ ਹਮਾਰਾ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸੀ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ ਦਿਖਾਈ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਅੜਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਦੇ। ਪਾਮ ਪਲੋਵਾਂ ਮਲ ਮਲ ਧੋਵਾਂ ਇਹ ਮਨ ਤੈ ਕੂ ਦੇਸਾਂ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਣਾਈ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਦੇਹੋ ਉਪਦੇਸਾ। ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਪਲੋਸਦਾ ਹਾਂ, ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਧੋਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੁਗਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ ਸ਼ਰਨ ਪਰੀਜੈ ਕਰੇ ਸੋ ਭਲਾ ਮਨਾਈਐ। ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ। ਮਾਣ ਭਾਵੇਂ ਧਨ ਦਾ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਏ, ਦੋਵੇਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ ਸ਼ਰਨ ਪਰੀਜੈ ਕਰੇ ਸੋ ਭਲਾ ਮਨਾਈਏ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਨੂੰ ਖਿਹੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋ ਕੇ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਹੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਰੋ ਕੇ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਵਰਤਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੇ ਸੋ ਭਲਾ ਮਨਾਈਏ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਨ ਅਰਪੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਮਿੱਤਰਾ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੋਹ ਲਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਕਾਹਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਬਸ ਜਬ ਲਗ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰੇ ਤਬਲਾ ਕਾਜ ਇਹ ਜਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਖੋਈਏ? ਰੱਬ ਪਾਸੋਂ ਖੋਈਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰੀਏ? ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਕਿਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤ ਜਾਏਗੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੇ, ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਸਿਰਫ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵਧੀਆ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਧਰਮ ਨੇ ਵਧੀਆ।
ਧਰਮ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਧਰਮ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਉਣਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਧਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਤਰ ਗਇਓ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਸੰਸਾ ਜਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਆ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਭੈਤਾ ਆ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਆ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ, ਪਿਆਰ ਆ ਗਿਆ, ਦਇਆ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਦੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡਰ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਗਵਾਚ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਹੀ ਡਰ ਹੈ ਨਾ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਡਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਉਤਰ ਗਇਓ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਸੰਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਤੇ ਸੰਸਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਪਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜ ਬਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ, ਜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਭੀਖ ਮੰਗਾ ਦੇਵੇਂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸੰਸਾ ਕਾਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਇਹ ਫਿਕਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜੋ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਤੇ ਸੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਿਹੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸੇ ਮਿਟ ਗਏ। ਸੰਸਾ ਮਿਟਣਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਆਏਗਾ। ਸਹਿਜ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆ ਗਈ। ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗੀ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਹਿਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅਸਲੀ ਸੁਭਾਵ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਸੁਭਾਵ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਵ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਇਆ ਸੀ ਸੁਭਾਵ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਫੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਰਦੇ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਕੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਸੁਭਾਵ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸੁਭਾਵ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤੋਖ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਪਿਆਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਖਿਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਬੜ ਗਈਆਂ, ਬਸ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਸਹਿਜ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੰਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਸੇ ਮਿਟੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਬੋਲਤ ਮੇਰੇ ਬਿਰਥਾ ਜਾਨੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਧਰਮ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ,
ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਗਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਠ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਮਿਲ ਜੇ। ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਹ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਖੀ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਠ ਸੁੱਖ ਮੰਨਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰੀ ਆ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 31-52 ਪਾਠ ਕਰ ਲਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਾਠ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਾਠ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦੁਖੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਵੀ ਦੁਖੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਖੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਦੁਖੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗਾ? ਰੱਬ ਦੀ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਏ ਨਾ, ਚਿਤ ਚਿਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਪਰ ਕਹਿ ਵੀ ਨਾ ਸਕੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸਰਬ ਚਿੰਤ ਤੁਧ ਪਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਂ ਤੱਕੋਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ, ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ, ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਨਹਾ ਲਓ, ਇਹ ਬੜਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਬੜਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਰੱਬ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਉਨੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸਮਾਜ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਅਨਬੋਲਤ ਮੇਰੇ ਬਿਰਥਾ ਜਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੀ ਹੋਈ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੈ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਅਨਬੋਲਤ ਮੇਰੇ ਬਿਰਥਾ ਜਾਨੀ। ਬਿਰਥਾ ਮੈਨਾਂ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਵੇਦਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਛ ਆਗੇ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ कि मानो की टेक बिरथी सब जान देवन को एक है भगवान जिसके दिया रहे अगाए बहु न तृष्णा लागे आए। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਤੇ ਕਦੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਏ ਪੂਰਬ ਲਿਖ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਏ। ਉਹ ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਵਿਲਕ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਨਾ, ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੁਣਿਆ ਧਰ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼, ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ, ਸੁਣਿਆ ਪੋ ਨਾ ਸਕੇ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਣੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਈਏ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ? ਉਹ ਤੇ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਆਗੇ ਕੀਚੇ ਅਰਦਾਸ, ਉਹ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਾਓ। ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਬੋਲਤ ਮੇਰੀ ਬਿਰਥਾ ਜਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਿਰਥਾ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜਪਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਜਪਣ ਵਾਲਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 1 ਘੰਟਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਠੀ ਜਾਓ, ਇੱਦਾਂ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ, ਪਾਕਪਟਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੰਢਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਫੁੱਲੜਾ ਫਲ ਪੀ ਪੱਛਾ ਰਾਤ, ਜੋ ਜਾਗਨ ਲਹਨ ਸੇ ਸਾਈਂ ਕੰਨੋਂ ਦਾਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਇਹ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਫੁੱਲੜਾ, ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਭਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਲ ਪੀ ਪੱਛਾ ਰਾਤ, ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੋੜਨਾ, ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧੀਆਂ ਕਿਆ ਚੱਲੇ ਤਿਸ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜਾਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਹਿਨ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਅਠਾਲ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਦਾਤ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦਾਤ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧੀਆਂ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਲੈ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਇੱਕ ਜਗਨ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸੰਤੋਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ, ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਾਗਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਗਣਾ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਜਾਗਣ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜੇ ਕੇਵਲ ਜਾਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਉਹ ਰਾਤੀ ਜਾਗੇ ਕਰੇ ਇਬਾਦਤ, ਰਾਤੀ ਜਾਗਣ ਕੁੱਤੇ ਤੈਥੋਂ ਉੱਤੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਚੋਰ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਗੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਗਦਾ। ਕੀ ਉਹ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਰੋਗੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੜਫਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਰਾਤੀ ਜਾਗੇ ਕਰੇ ਇਬਾਦਤ, ਰਾਤੀ ਜਾਗਣ ਕੁੱਤੇ ਤੈਥੋਂ ਉੱਤੇ। ਸਾਈਂ ਦਾ ਮਲ ਦਰ ਮੂਲ ਨਾ ਛੱਡਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਜਣ ਜੁੱਤੇ ਤੈਥੋਂ ਉੱਤੇ। ਉੱਠ ਬੱਲਿਆ ਤੂੰ ਰੱਬ ਮਨਾ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਲੈ ਗਏ ਕੁੱਤੇ ਤੈਥੋਂ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਜਾਗਣਾ ਕੇਵਲ ਤਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਾਗਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਗਫਲ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ।
सतगुरु साहब जी कहते ने जदों मैं गुरु के दर ते आया, गुरु ने मेरे मन की वेदन नूं, बिरथा नूं, पीड़ा नूं समझ लिया। वाहिगुरु जी ने ते आपे ही मैनू अपने नाम में जोड़ लिया, किरपा की। नाम असी नहीं जप सकते, जिस भावै तिस आपन नाहीं लावै, जिस भावै तिस खेल खिलावै। ये जिहदे ते बख्शिश करदा, असी ते ओहदी बख्शिश लैण लई आउणे, ओहदी नदर लैण लई आउणे। गुरु के दर ते आउण दा अर्थ यह है कि गुरु की बाणी दे राहीं साडी जिंदगी की घाड़त इहो जी बन जाए कि वाहिगुरू जी दियां नज़रां च असी प्रवान हो जाइए, खुश हो जाइए। वाहिगुरू साडे ते त्रुट पे, जीवन साडा सफल हो जाए। जदों वाहिगुरू जी प्रसन्न हो गया, अपने आप ही नाम की दात मिल जाएगी। अरदास करनी, जोदड़ी करनी साडा फर्ज है, लेकिन रहमत गुरु ने करनी है, ਉਹਦੀ बख्श तो बिना। असी जदों बचन शुरू करते, गुरबाणी के प्रथम बचन जदों वाहिगुरू जी के दर्शन दीदार करते, रब दे दीदार करने हुंदे ने, मूल मंत्र नूं बड़ी सुरत जोड़ के पढ़िया करो। ये रब का स्वरूप है। अज तक कोई रब की तस्वीर नहीं बना सकिया, कोई रब के स्वरूप नूं दस नहीं सकिया, पर जिन्ना सुंदर शब्द चित्र सतगुरु जी ने गुरबाणी च बनाया है, दुनिया के बड़े बड़े विद्वानां ने इनू सलाहिया है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत आयोनी सहभंग। ये रब का स्वरूप है, ये रब के दीदार ने। हुण रब के दीदार हुंदे कदों ने? गुर प्रसाद, गुरु की बख्शिश सदका, गुरु की मेहर सदका। साहब कहते असी गुरु को आके गुरु की बख्शिश लैनी है कि रब के दीदार कर सकीए। वाहिगुरू ते गुरु बिना बोलिया ही जानते ने सानू की चाहिए। यही तो साडे गुरु की वडियाई है। कोई कबरां ते खलो के मंग रहा है, कोई पत्थरां दे मूहरे खलो के मंग रहा है, कोई तस्वीरां दे मूहरे खलो के मंग रहा है, कोई बंदियां दे मूहरे खलो के मंग रहा है, कोई गुरुद्वारे के आके मंगी जाएगा। तो इन्ना चंतर की रह गया, फर्क की रह गया? परमात्मा दी ते गुरु की विशेषता यह है कि इत्थे मंगण की लोड़ नहीं है, ये तो बिन बोलिया सब के जानदा। देखो ना परमात्मा कितना महान है, वो तो देंदा दे लैंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाहे खाए, वो तो दाता दे ही जा रहा है। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ही देना है, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ जीवन ਨੂੰ दाता ही देना है। सानू सिर्फ शुकराना करना होना चाहिए। असी ज्यों ज्यों ਉਹਦਾ शुकराना करते जावांगे ना, प्रकृति उन्नी साडे ते प्रसन्न होंदी जाएगी, उन्नी साडे ते दयालु होंदी जाएगी, प्रकृति उन्नी साडी सेवा च लगदी जाएगी। पर असी रब दा शुकराना तां की करना? असी ते मंगदे भी हाँ रब कोलों, लेकिन रब दे नाल असी टक्कर ला लैने, प्रकृति नूं तबाह करने वाले बन्ने तुर पैने हैं। यही कारण है कि बहुता धर्म कर्म कमाउंदे में असी सुखी नहीं है। अपने मुल्क अंदर धर्म की बड़ी चर्चा है, धर्म स्थानां ते बेअंत धन लगा होया, भीड़ां भी लगदियां ने, सोने दे नाल सारे हुए ने धर्म स्थान, लेकिन मन की शांति समाज विच नहीं है। समाज आए दिन निगरदा चलिया जांदा है। चाहिदा तां इह सी कि इंसानियत उच्ची उठदी, समाज उच्चा उठ जांदा है। हैरानी दी घटना है, जरूरी नहीं कि धर्म स्थानां तो इंसानियत सानू पैदा होए, होनी चाहिए सी, धर्म स्थान इसे लिए सी। पर हुण असीं कई बारी घटनावां सुणदे हां जिहड़े धर्म स्थानां ते वापरदियां ने, इंसानियत नूं शर्मिंदियां कर दिंदे ने। इहो जिहियां घटनावां वापरदियां ने, ते कई थावां ते इहो जिहियां घटनावां भी वापरदियां ने, इंसानियत उच्ची हुंदी है, लोकां दे चेहरे खिड़दे ने। कल दी घटना, जापान टोक्यो ओलंपिक खेडां चल रही ने, उत्थे एक बड़ी रोमांटिक घटना वापरी है जिहड़ी किते धर्म स्थानां ते वापरदी नहीं तुहानूं मिलेगी। दो खिडारी खेड रहे ने लंबी रेस लाउण दे लई, एक दोहा कतर दा है, एक जिहड़ा वो इटली दा है। दोवां दा ये फाइनल मुकाबला है। मुकाबले दे विच दोवें बराबर आए, उन्हां नूं फिर चांस दिता कि एक जित जाए, दूसरी बार फिर बराबर आए, तीसरा फिर चांस दिता, तीसरी बार फिर दोवें बराबर आए। पर इस मुकाबले च तीजी बारी इटली का खिडारी जख्मी हो गया। हुण मैडल तो एक नूं मिलना है, गोल्ड मैडल मिलना है। ओलंपिक खेड कोई मामूली खेड नहीं है, लखां खिडारी यतन करते उत्थे पहुंचण दे लई। हुण तीसरी बारी की होया, एक खिडारी जख्मी हो गया। हुण जिहड़ा दोहा वाला सी वो अंपायर कोल जांदा है, कहण लगा कि हुण जे मैं मुकाबले चाहांगा छाल मारांगा, क्यों कहंदे गोल्ड मैडल तैनूं मिल जाएगा। कहंदा जे ना आवां दोवां नूं नहीं मिल सकदा, कि सानूं दोवां नूं नहीं मिल सकदा। हुण जख्मी हो गया है। हुण जख्मी बंदा जिहड़ा है इत्थे तक मेहनत करके पहुंचिया, उन्होंने मैं पछाड़ के गोल्ड मैडल लवां, ये मेरी जमीर मनदी नहीं है। एक खिडारी की गल है, कल की घटना है, दुनिया के रोंगटे खड़े हो गए कि सानूं दोवां नूं नहीं मिल सकदा।
ਅੰਪਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਚਾਂਸ ਲੈ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ। ਹਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟ ਕੇ ਠੇਬੀ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਧਰਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧਰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੁਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਦਾਤ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਨਾਠੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਨਾ, ਆਨੰਦ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪਏ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਮ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ, ਉਸ ਡਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਜੁਗਤ ਕੀ ਹੈ? ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ, ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਆ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਕੋ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਜੇ ਸੇਵਕ ਰੂਪ ਸਨ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਦਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੌਰ ਝੁੱਲੇਗਾ, ਛਤਰ ਝੁੱਲੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰੀ ਦਕਸ਼ਣਾ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਕਸ਼ਣਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਥ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਪੰਡਤ ਸੰਤੋਖੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 12-13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਦੁਰਗਾ ਦੱਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਭੀੜ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਦਮ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਪੰਡਤ ਮੰਗ ਲੈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੋ ਧਨ ਦੇਹ ਨਾਮ ਨਾ ਦੇਹ ਜਨ ਕੋ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜਨ ਜਮਪੁਰ ਜਾਏ। ਜੋ ਨਾਮ ਦੇ ਧਨ ਨਾ ਦੇਹ ਜਨ ਕੋ, ਧਨ ਬਿਨਾ ਜਨ ਜਗ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਤੋ ਪੈ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਬਨ ਆਵੇ, ਜੋ ਭਾਵੇ ਤਿਉ ਬਨਤ ਬਨਾਏ। ਅਮਰਦਾਸ ਤੇਜੋ ਕੇ ਨੰਦਨ, ਦੋਨੋਂ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੈਂ ਧਨ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਾਮ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਧਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਉਂ ਭਾਵੇਂ ਤਿਉਂ ਬਨਤ ਬਣਾਏ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪੇ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਦੁੱਖ ਨਾਠੇ, ਦੁੱਖ ਆਪੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਆਪੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਆ ਗਿਆ। ਸਹਿਜ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦੋ ਬਚਨ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਵਾਕ ਅੰਦਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਤਰ ਗਇਓ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਸੰਸਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਸੰਸੇ ਡਰ ਸਹਿਮ ਮਿਟ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਮਿਟੇ? ਜਦੋਂ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ।
ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ, ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 'ਚ, ਆਤਮਕ ਗਿਆਨ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ 'ਚ, ਅਸਲੀ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਨੱਠ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਸਹਿਮ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਗਿਆ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਹਿਜ ਆਏਗਾ ਅੰਦਰ। ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੱਲ ਤਾਤੀ ਠੰਡਾ ਹਰਨਾਓ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਪਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ, ਤਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਪ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੀਤਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਮਿਟਦੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਸਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੀ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ, ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਕੱਢ ਲੀਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਧਕੂਪ ਤੇ ਮਾਇਆ। ਅੰਧਕੂਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੰਨਾ ਖੂਹ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੂਹ ਅੰਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡੂੰਘਾ ਜਿਹਾ ਖੂਹ। ਕਈ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਢੱਠੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੰਨਾ ਖੂਹ, ਡੂੰਘਾ ਖੂਹ, ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਨੇ ਖੂਹ 'ਚ ਹੀ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਆ। ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੰਨੇ ਖੂਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੂਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੂਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਹਿਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਇਆ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ 'ਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੱਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਪਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਬੰਦਾ ਬੋਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਧਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੜਫਦੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਕੱਢ ਲੀਨੇ ਆਪਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਸੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਧਕੂਪ ਤੇ ਮਾਇਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਨਾ ਘਰ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਅੰਧਕੂਪ ਵਿੱਚ, ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਝਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣਾ, ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਪੁਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕੱਢ ਲਏਗਾ। ਪੁਕਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਲਓ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਕੱਢ ਲੀਨੇ ਆਪਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੱਢ ਲਿਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਨੇ ਖੂਹ 'ਚੋਂ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਸਾਂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ, ਵਿਛਰਤ ਆਨ ਮਿਲਾਇਆ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਨ, ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ। ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਪੈ ਗਏ। ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਰਮ ਭਟਕਣਾ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਕੋਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੋ। ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਤੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਦਰ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਿਆਂ ਗੱਲ ਬਣ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਧੂਪ ਟਿਕਾਇਆਂ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪਾਂ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ? ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੜਾਂਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਈ ਸਾਲ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਂਗੇ ਨਾ। ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਕਦੀ ਕੋ ਬਣਿਆ ਡਾਕਟਰ, ਕਦੀ ਕੋ ਬਣਿਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਧਨਵਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਧਨਵਾਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਧੂਫਾਂ ਤਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜੋ ਧਨਵਾਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲਿਵਲੀਨ ਉਦੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੇ ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਗ ਵੀ ਭੱਜ ਖਲੇ, ਭੱਜੇ ਸਭੋ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਇੱਥੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੂਰਤ ਚੇਤੇ ਆਏ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚੇਤੇ ਆਏ, ਲਗੇ ਨਾ ਤਤੀ ਵਾਓ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚੇਤੇ ਆਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੇ। ਕੋਈ ਤਤੀ ਵਾਓ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕੇ। ਉਹ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਕੱਢਤੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗੇ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਬਸੀਠ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ, ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਸਭਨਾ ਵਥੂ ਕਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ। ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਲਏ ਮਿਲਾਏ ਜਿਉ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਇਹ ਦੱਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਜਾ। ਮਨ ਨਾ ਕੀਜੈ ਸ਼ਰਨ ਪਰੀਜੈ, ਕਰੇ ਸੋ ਭਲਾ ਮਨਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਜਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਆ ਜਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸ਼ੇ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਗਏ, ਦੁੱਖ ਨਾਠੇ, ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਖ ਮਿਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ। ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਾਟੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ। ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਕੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੀਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਨਾ,
ताती वाओ न लगई पार ब्रह्म शरण आई। सौगिरद हमारे राम कर दुख लगे न पाई। दुनिया के दुखों की तत्ती वाह नहीं सानू लगेगी जे परमात्मा की शरण च रवांगे। सतगुरु जी मेहर करन, ये बचन साडे हिरदे च वसन। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। भुलां चुकां दी खिमा जी। गरीब नवाज सतगुरु जी समूह संगतां नूं अपने दरों घरों नाम बाणी का प्यार बख्शिश करन जीओ। घरां सुख शांति ते चढ़दी कला दी दात बख्शन। प्यार सहित बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।